آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور والا، ہم نے آپ کی خدمت میں اخلاق پیغمبر پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، اور خطبے کا عنوان بھی جو ہم نے رکھا ہے وہ اسی ربیع الاول کی مناسبت سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور آج ماہ ربیع ثانی کی پہلی تاریخ بھی ہے۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کو صادق اور امین وہ افراد مان رہے تھے کہ جو پیغمبر پر ایمان نہیں لائے تھے، اور پیغمبر کی مخالفت اس غرض سے کہ کفار مشرکین یا یہود و نصارہ نے پیغمبر کے دماغ کو ٹارگٹ نہیں بنایا، اور اگر کسی نے پیغمبر کے دماغ کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلمہ گو ایک مسلمان ہی تھا کہ جس نے پیغمبر کے دماغ کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی۔ اب آپ ذرا سا یہ میں نے دہرایا اس لیے تاکہ آج کی گفتگو جو ہمارے ہوگی ابھی بحث وہ یہی کہ ربط دیا جا سکے تاکہ پچھلی گفتگو سے اب کی گفتگو کا ربط پیدا ہو سکے۔ کبھی کبھی آپ اگر ان چیزوں کے ڈیپ میں جا کر کے سوچنے کی کوشش کیجئے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کفار مشرکین پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے انہیں صادق اور امین مانتے تھے اور کہتے تھے، اور اس کی دلیل یہی تھی کہ انہوں نے اپنی امانتیں لا کر کے پیغمبر کے پاس رکھی تھی، جمع کر رکھی تھی، اور پیغمبر نے بھی ان کی امانتوں کو ہجرت کے موقع پر واپس کیا اور امین بنایا کس کو؟ مولا کائنات کو، یہ امانتیں ہیں، ان کو آپ دے کر کے آئیے گا۔ یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ پیغمبر کے جتنے بھی واقعات، جتنی بھی سیرتیں، جتنے بھی اخلاق حسنہ بیان ہوئے ہیں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کا علیہ السلام ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور ہمیں پیغمبر کے اخلاق کے اوپر، سیرت کے اوپر، کردار کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اب ذرا سا آپ پیغمبر کے ماننے والوں کو ذرا سا آپ غور کیجئے کہ یہ بھی آپ کسی کے پاس امانت رکھوا دیجئے اور وہ امانت چند دن کے بعد آپ بھول جائیے۔ اب یہ جو مسلمان ہے یہ امانت کا امین نہیں رہ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے فعل سے، عمل سے یہ کوشش کرے گا کہ آپ فراموشی کے شکار ہو جائیے، اس کو بھول جائیے، تو یہ امانت میری۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے یاد دلا دیا یا یاد آ گیا تو انسان ہزار قسم کے بہانہ کر کے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آج کل تو موبائل بہت اچھا ہے انسان کو جھوٹ بولنے کا ایک سلیقہ دے دیا کہ صاحب ہم گھر کے اندر بھی ہیں، چوکھٹ سے باہر نکل آئے اور ہم نے کہہ دیا گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر ہے۔ سمجھ ایسے بہت سارے ہوشیار قسم کے افراد آج ہمارے یہاں سماج میں موجود ہیں کہ انہوں نے غلط بھی نہیں بولا، چوکھٹ سے باہر آ گئے،
और उसके बाद कहने लगे हम घर पे नहीं हैं, घर के बाहर हैं। अब समझने वाला क्या समझेगा कि साहब हो सकता है आप कहीं दूर हों या भी पहुंच नहीं सकते हों, और इत्तेफाक से अगर वही फ़ोन करने वाला किसी आड़ में खड़ा हो। नहीं, ऐसा भी तो होता है कि मालूम लिया कि मैं मिसाल अपनी देता हूँ, किसी के ऊपर मिसाल दूंगा तो मुनासिब नहीं है। अब कोई साहब मौलाना साहब के घर पर आए और मौलाना साहब घर के बाहर अपना फ़ोन रिसीव करके कहें साहब कि क्या बताएं अभी हम घर पे नहीं हैं, और सामने वाला पेड़ के आड़ में मैदान में मौजूद रहे और देखे, अगर वो पलट करके ये कह दे मौलाना साहब आप तो मुझे नज़र आ रहे हैं, आप ईमानदारी बताइए मेरे ऊपर क्या बीतेगी? समझ रहे हैं? ये किसके लिए है? ये गैरतमंदों के लिए है, यानी जिनके यहाँ अभी गैरत जिंदा है, जिनके यहाँ दीन अभी जिंदा है, जिनके यहाँ अभी ज़मीर अभी जिंदा है, जिनके यहाँ इंसानियत अभी जिंदा है। और अगर यही चीज़ वो कह दे साहब आप तो मुझे सामने कह रहे हैं, आपको पता है मैं बहुत जल्दी में जा रहा हूँ, निकला हूँ बाहर और जा रहा हूँ और मुझसे आप बाद में मिलिएगा, ये सब एक फंडे होते हैं, मतलब इंसान को मिसगाइड करने का एक तरीका। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा 100% ही होता हो, लेकिन परसेंटेज ऐसे ही है। हो सकता है कुछ परसेंटेज अच्छे अफराद हों जो वाकई बिजी हो जा रहे हैं और आपने रास्ता रोक लिया, उनका एक एक लम्हा कीमती है, उनका एक एक मिनट कीमती है और आपने रोक लिया साहब 2 मिनट सुनते जाइए, तो वो 2 मिनट बहुत भारी है। और कभी कभी पैगंबर के मानने वालों को ज़रा सा हौसला भी रखना चाहिए कि मालूम लिया अगर कोई एक्सक्यूज़ पेश कर रहा है तो आप उसको कबूल कीजिए। यानी पैगंबर जो सबसे अच्छी चीज़ सीरत में देना चाहते हैं, अखलाक में देना चाहते हैं, किरदार में देना चाहते हैं, वो आप यही कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई सच्चा हो या झूठा हो, दोनों लफ्ज़ हैं तारीफ के, कहते हैं सच्चा हो या झूठा हो, अगर तुम्हारे सामने आकर के माजरत कर रहा है तो उसकी माजरत को कबूल कर लो। ये बहुत अहम चीज़ है, यानी आप ज़रा सा इसके ऊपर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पहलू हैं जो आज हमारे अंदर आने चाहिए। आज आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई हमारे पास आता है कोई एक्सक्यूज़ लेकर के और माफ़ी चाहते हैं, ये नहीं कर रहा, कितने छोटे हो तुम, कितने मक्कार हो। जबकि पैगंबर क्या बताना चाहते हैं? पैगंबर बताना चाहते हैं कि अगर कोई माजरत लेकर के आए, माफ़ी लेकर के आए, अगर तुमसे कोई एक्सक्यूज़ पेश कर रहा है तो तुम उसको कबूल कर लो कि हाँ भाई चलो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यही हमारी ज़िदबाज़ी, जबकि हम जानते हैं सामने वाला झूठा है, हम जानते हैं सामने वाला मक्कार है, लेकिन कभी कभी मक्कार की मक्कारी पर पर्दा डाल करके अपना काम चलाया जा सकता है। ये बहुत अहम चीज़ है, आप गौर कीजिएगा जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि कभी कभी मक्कार की मक्कारी के ऊपर पर्दा डाल करके अपना काम चलाया जा सकता है। जबकि आज कौन ऐसा इंसान है जो नहीं जानता कि साहब किसी भी विभाग में आप सरकारी चले जाइए, भ्रष्ट है या नहीं है। बैठा अधिकारी जो है वो क्या है? सब ईमानदार तो है नहीं, ज़्यादातर यानी गलत है। अब अगर आपको अपना काम निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? आप जाकर कीजिएगा आप गलत हैं, हम तो आते हैं साहब पूरे ये गलत, आपका विभाग गलत है, चलो जाओ निकलो यहाँ से। अब ईमानदारी बताइए आप क्या कर दीजिएगा? साथ दे रहा हूँ मैं आपको। शायद पैगंबर यदि जिस चीज़ को बताना चाहें, जिस चीज़ को वो पेश करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं कि ऐ हमारे मानने वालों तुम ज़रा सा होशियार रहो, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मक्कार की मक्कारी पर पर्दा ना डाल करके अपना नुकसान कर लेते हैं। अभी आपको किसी से तलब हो, तलब से मुराद आपका पैसा किसी के पास फंसा हो, आपका सामान किसी के पास फंसा हो, आपकी चीज़ किसी के पास फंसी हो, आप कैसे निकालेंगे? आप कैसे निकालेंगे? आप अकड़ जाएंगे
कहेंगे तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो। कहा अच्छा अब हम झूठे हैं, वसूल सकते हो तो वसूल लो। हम मक्कार हैं, तुम मक्कार है ना, तो अब हमसे तुम वसूल सको तो वसूल सको। ईमानदारी बताइए कि हमने उसका एक्सक्यूज कबूल नहीं किया, नुकसान किसका किया? यानी ये अपना नुकसान किया। यानी पैगंबर क्या बताना चाहते हैं? यानी पैगंबर इसी चीज़ को बताना चाहते हैं कि देखो तुम समाज में, माशरे में अगर ज़िंदगी बसर कर रहे हो, तुम्हारा तौर तरीक़ा यही है। हाँ, एक इंसान की अगर आदत ही बन गई हो ऐसे टालने की, तो आप जानते हैं कभी कभी मजाक का जवाब मजाक में बहुत अच्छा दिया जाता है। जैसे सामने वाला हंस करके कहे, आप भी हंस करके उसको जवाब दीजिए, भाई वो पिनकार आया है, आप भी पिनकार दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा कीजिए, ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि मान लीजिए आप मेरी बात पकड़ लीजिए कि आप ही तो कहा था जो पिनक है उसे पिनका दीजिए, जो पिनकार है उसे पिनका दीजिए। नहीं, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि सामने वाला अगर मजमे आम में आपकी तौहीन का शायबा रखता है और मजाक में कह रहा है, तो मजाक में भी जैसे आया है वैसे ही पलटा दो। नहीं कि हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, हम मानने के लिए तैयार हो गए, हम उसको, बल्कि अगर अखलाक पैगंबर पर कहा बेहतर तरीके से पलटाओ उसके पास, बेहतर तरीके से। कहा ये बेहतर का लफ्ज़ हम समझेंगे कैसे? कहा समझोगे ऐसे, कुरान की आयत पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। यानी ख़ातबहुमुल जाहिलून, हमारी गुफ्तगू यहाँ पर है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते मैंने दो लफ्ज़ इंसान के लिए इस्तेमाल किए थे, इन्नहु काना ज़लूमा, इन्नहु काना जहूला, कि ये इंसान क्या है? जुल्म का शिकार है। इंसान क्या है? जहालत का शिकार है। ये दो लफ्ज़ यानी मिलाइएगा, हमारी गुफ्तगू जो एक मौजू पर चल रही है तब समझ में आएगी। इंसान क्या है? इन्नहु काना ज़लूमा, जुल्म करने वाला है। इन्नहु काना जहूला, जाहिल बनने वाला है, यानी है नहीं, बना हुआ है। समझ रहे? है नहीं, बना हुआ है। अब कुरान कहता है व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, ख़ातबा बाब मुफ़ालत से आया है। ख़ातबा युख़ातिबु मुख़ातबा, बाब मुफ़ालत का मतलब ये होता है कि जब अरबी मस्दर में कोई बाब मुफ़ाअला में चला जाता है तो नतीजा ये होता है यानी जब काम दो तरफा अंजाम पाए। इसी से आया जैसे मुबाहिसा कोई बहस एक लोग में होती है, दो लोगों में होती है। मुनाजरा एक लोगों में होता है, दो लोगों में होता है। समझ रहे हैं? ये मैं बात समझाने के लिए। उसके बाद मुजादला, झगड़ा एक लोग में होता है, दो लोग, यानी जब ये दो तरफा अंजाम पाए। तो अब कुरान क्या कहता है? व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, यानी जब जाहिल तुमसे मुखातब हो या तुम जाहिल से मुखातब हो, दोनों लफ्ज़ है। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, यानी जब तुम चाहे जाहिल से मुखातब हो या जाहिल तुमसे मुखातब हो, क़ालू सलामा, यानी जब या तो ये जाहिल से मुखातब होते हैं या जाहिल से, तो ये सलामती के साथ क्या होते हैं? दुआ देकर गुजर जाते हैं। क़ालू सलामा, कहा ठीक है तुम ठीक ठाक रहो, तुम्हारी बात ही सही है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप पैगंबर के अखलाक को ज़रा सा कुरान से मिलाइए, ज़रा सा कुरान से लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक जाहिल भी आ रहा है आपसे, तो आप उससे अपनी इज्जत बचा जाइए। हमें पता है सामने वाला बदतमीज है, क्यों? इसलिए कि जब भी अगर हम कीचड़ में ईंटा फेंकेंगे तो कीचड़ किसके ऊपर आएगा? अपने ऊपर आएगा। तो कीचड़ को कीचड़ ही बना रहने दें, उसमें ईंटे पत्थर ना फेंकिए, ताकि वो कम से कम अपनी जगह पर महफूज रहे। बस इससे आसान लफ्जों में नहीं समझा सकता, समझ रहे? यानी किसी को बोली, तवाज़ा, किसी को ताना, तशनी, किसी को गलत, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, कहा ये सब चीज़ें बंद कर दो। कहा तुम तो मजाक में इल्ज़ाम लगाओगे, वो सच में तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा। तुम मजाक में कोई बात कहोगे, वो झूठ में तुम्हारे
ऊपर इल्जाम लगा देगा। क्यों? इसलिए कि झूठों की टीम इकट्ठा होने में टाइम नहीं लगता, सच्चों की टीम बनने में टाइम लगता है। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए, पैगंबर क्या थे? पैगंबर के बारे में यानी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह दाइमन बीश, पैगंबर हमेशा मुस्कुराते रहते थे, यानी आपके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। आज हम लोग क्या करते हैं? आज हमारा चेहरा जो होता है कुछ अल्लाह ने वैसे बना रखा है, कुछ हमने अपनी जात से बना रखा है। जबकि काना रसूलुल्लाह दाइमल बीश, पैगंबर क्या थे? मुस्तकिल तौर पर मुस्कुराते रहते थे। यानी हमारा चेहरा क्या होना चाहिए? चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए मेरे अजीज अलैहिस्सलाम। अब आप जरा सा गौर कीजिए, पैगंबर जो सिखाना चाहते हैं चेहरे पर मुस्कान लेकर के आओ। हमारे चेहरे पर मुस्कान कब आती है? कब आती है? एक जवाब, जब खुशी होती है। खुशी कब आती है? खुशी कब आती है? जब मुनाफा होता है। जब मुनाफा होता है तो दिल बाग बाग होता है। जब दिल बाग बाग हुआ तो घर में भी अच्छे से गए। और अगर यही मुनाफा ज़रर में बदल गया तो ये जो खुशी थी वो गमी में चली गई, जो गमी थी वो दिल के अंदर चली गई, और दिल के अंदर गई तो वो चेहरे पर आ गई। अब जब घर के अंदर गए तो लड़ गए। पैगंबर क्या कहते हैं? पैगंबर इसी चीज को कहते हैं दायमिल पेश। देखिए एक चीज बहुत अहम चीजों में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, आप गौर कीजिए। मसलन आज बहुत सारे लोग तिजारत करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक होता है बिजनेसमैन होना और एक होता है यानी किसी के यहाँ नौकरी करना। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि अगर पैगंबर ने मुसलमानों को नौकरी करने का हुक्म दिया या बिजनेस करने का हुक्म दिया? पैगंबर को बिजनेस, यानी पैगंबर ने मुसलमानों को बिजनेस करने का हुक्म दिया। कहा अगर अल्लाह ने मुनाफे को 10 हिस्सों में रखा है तो 9 हिस्सा बिजनेस करने वालों को दिया है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कहा क्यों? कहा इसलिए तुम तिजारत करो, तुम बिजनेस करो। कहा क्यों? कहा इसमें अल्लाह बरकत ज्यादा देगा, इसमें तुम्हारा रूहिया जलील नहीं होता, इसमें तुम्हारी रूह को तकलीफ नहीं होती, तुम किसी के सामने हाथ बांध करके खड़े नहीं रहते, क्योंकि जहां तुम नौकर बने हो वहां तुम मालिक रहते हो। जहां तुम्हारे जात से अगर कोई नुकसान हुआ तो कोई ऊंच नीच ऊंचे अल्फाज में बोलने वाला नहीं है, और कहीं मुनाफा हुआ तो कोई मुनाफा हद से तुम्हारा हक लेने वाला नहीं है, जितना मुनाफा उसके हकदार तुम हो। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यही है कि यानी पैगंबर बताना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि आज हम सोचते हैं बिजनेस रह कहाँ गया, बिजनेस करेंगे तो कहीं ये वाले, कहीं वो वाले, कहीं इनकम टैक्स वाले, कहीं पुलिस वाले, कहीं इनका भत्ता, कहीं उनका भत्ता, कहीं उनका खर्च। कहा सब खर्च तुम निकाल दो, देने वाला कौन है? देने वाला कौन? अंदाजा लगाइए, ये जो अल्लाह ने हमारा चेहरा दिया है, इस चेहरे के ऊपर अगर मुस्कान ना हो तो बिजनेस कर सकते हैं? ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं? घर के अंदर खाली चेहरे को बिगाड़ करके रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यानी हमें यानी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, परवरदिगारा
अल्लाहुम्मा बैयिस वजही, परवरदिगारा तू मेरे चेहरे को रोशन कर दे, मेरे चेहरे पे इब्तिसाम दे दे, मेरे चेहरे पे तबस्सुम दे दे, मेरे चेहरे को दायमल बिश्र बना दे, यानी हर वक्त चेहरे पर क्या रहे, मुस्कान रहे, खुशी रहे। ये सब चीजें जो आज यानी हमारे यहाँ पाई जाती है, जो आज हम यानी इन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, जानते क्या है इसका रीज़न यही है, यानी हम पैगंबर की तालीमात पर अमल ही नहीं करते। अब आप ज़रा सा सोचिए कि अभी के खुतबे में हमने कई बात पैगंबर की नकल की, कई बात आपके जहन में आई कि साहब आप सबसे पहली चीज़ मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते सादिक और अमीन बनिए, अमानतदारी, सदाकतदारी, झूठ, मक्कारी, फरेब छोड़ दो, चाहे जितना नुकसान हो तुम्हारा। क्यों? का नुकसान की भरपाई तो करने वाले हम हैं ना, क्योंकि तुम सच्चे खुदाओं के मानने वाले हो, झूठे खुदा के मानने वाले नहीं हो। खुदा का वादा सच्चा होता है, झूठा नहीं होता है। यानी ये चीजें यानी हमें क्या बताती हैं, यानी हमें यही कि तुम अपने अमल से ये जाहिर करो कि तुम सच्चों के पैरोकार हो, झूठों के पैरोकार नहीं हो। लेकिन मुतासिफाने अगर आज आप देख लिए तो मुसलमानों का कारोबार ही 50% झूठ पर है, 50% ही झूठ पर है। इसीलिए ये तरक्की नहीं कर पाते, कमाते तो हैं, बरकत नहीं है। अब उसके बाद कहते हैं साहब फलां ने छापा और डाल दिया तो इतना नुकसान हो गया। भाई जैसे तुमने झूठ बोल करके कमाया था, वैसे ही सामने वाले ने झूठ बोल कर तुम्हें फंसा दिया, समझ में। और अगर तुम्हें अपना माल बचाना है तो जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दे रखा है तो उसमें ग़ुरबा का, फ़क़रा का, सुलहा का, कौम का, रिश्तेदारों का, इनका हक है, इनको तो देते जाओ। अब जब इनका हक हमने दाग करके रख दिया तो फिर अल्लाह ने अपना हाथ रोक लिया कि हमने चाहा था तेरे वसीले से ये काम होता जाए, लेकिन तूने सोचा कि इतने सारे मालों का मालिक तो मैं हूं, जबकि इसके अंदर हमने हक किसका किसका रखा था, कौम का, समाज का, दीन का, दुनिया का, रिश्तेदारों का, गैर रिश्तेदारों का, फकीरों का, मोहताजों का, इन सब का हक रखा था, ताकि तुम अपने हाथों से ये सब क्या करते जाते, देते जाते। तो हम अपने फयूज और बरकत का सिलसिला तुम पर कायम और दायम रखते हैं। तो पहली चीज, अगर हमें कामयाबी तक जाना है तो पैगंबर के मानने वाले हो, सदाकत और अमानतदारी पर ख्याल रखना। यानी अगर कोई तुम्हारे यहाँ पैसा ज्यादा दे करके चला जाए तो ये ना कहना कि हम देख लें, अगर याद आ जाए तो ना कहना हम सीसीटीवी कैमरे में देख लें कि तुमने दिया भी था या नहीं दिया था, क्योंकि अल्लाह ने माइंड को सबसे तेज बना रखा है, इतनी तेज सीसीटीवी कैमरा भी नहीं कैच करता है। एक सवाल तो पढ़िएगा, क्योंकि जहां पर नियत मारने की होती है ना, नुकसान पहुंचाने के, वहां हम इन चीजों का सहारा लेते हैं कि अगर जरा सा धोखा वो कर दिया, 1 सेकंड की ये जो वीडियो थी इसको अगर हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो वो सीन चला जाएगा, जो दिखाई देगा 2000 का नोट दिया या 500 का दिया, 500 का दिया या 100 का दिया, बस 1 सेकंड का खेल खेला। और अगर अल्लाह ने तुम्हारे साथ खेल दिया खेल, समझ रहे हैं, तो अमानतदारी, सदाकतदारी, बोलो तुम्हें कितना नुकसान हो मेरे अजीजों। यानी इन चीज़ों को रखना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखना। क्यों? इसलिए कि जो वो खैरों को दे रहा है वो तुम्हें भी देगा, समझ रहे। उसके बाद आ जाओ दूसरी चीज़ों में, यानी जब तुम सादिक और अमीन, सदाकत और अमानतदारी पर हो जाओगे तो तुम्हारा चर्चा दूर दूर तक होगा, क्योंकि कभी हम अपने माल को खोटा बना करके नहीं पेश करेंगे। क्यों? अगर कोई खोटा सिक्का दे करके जाए तो मौलाए कायनात ने मीसम की दुकान पर बैठ करके खोटा सिक्का तो ले लिया था, लेकिन कुछ देर के बाद वही आ गया पलट करके, साहब आपकी खजूरें खराब हैं। क्या मतलब?
समझ रहे हैं? यानी इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये सारी चीजें हमें क्या बताना चाहती हैं, यानी हमें अमानतदारी की तरफ लाना चाहती है कि देखो मौलाए कायनात से ज्यादा इल्म गैब किसी के पास था? मौलाए कायनात से ज्यादा हक शनास कोई था? नहीं। लेकिन सामने वाले को टोका नहीं, और जब मीसम ने आकर के कहा मौला ये तो खोटा सिक्का, कहा अल्लाह आज बेहतर देगा, ये गुफ्तगू कर ही रहे थे वो पलट आया। क्या मतलब इसका मतलब ये सब वाकयात यानी हमारे सिर्फ मजलिसों में सुनने के लिए नहीं है, ये अमली जिंदगी में लाने के लिए है। अमली जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, देखिए मैं एक ज़ाविया और पेश करना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला मक्कारी नहीं करना चाहता, कभी सामने वाला मजबूर होता है। कभी सामने वाला क्या होता है? मजबूर होता है। मजबूर कैसे? जरूरतमंद है, उसके पास है ही नहीं। अब वो तो घर में देखेगा कि घर में क्या है, खोटा पोटा पुराना फटा जो भी चल गया तो चल गया। वो तो आया था ट्राई करने के लिए, क्योंकि वो बेजाते खुद नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी उसको ले आई थी। यहाँ पर एक जुमला इनका डॉक्टर कबीर सादी साहब का बहुत अच्छा, इन्होंने यहाँ रोशन नगर की किसी मजलिस में पढ़ा था, जिन्होंने कहा था कि हमें देखना चाहिए कि अगर कोई इंसान गुनहगार है या गुनाह करने के लिए आ रहा है तो देखो ये मजबूर है या मुख्तार है। अगर मजबूर है रीजन पूछो। कभी कभी ऐसा होता है कि साहब हम आ गए, हो सकता है किसी ने 100 रुपए दिए, 100 रुपए में 20 रुपए का जो नोट था वो फटा हुआ था, हमने डपट दिया उसे। कहा शर्म नहीं आती? ये भी कर सकते तो खैरियत तो है, ये हो सकता है मजबूर हो भाई, 20 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप जरा सा पलट करके देखिए, ज़ाविये नजर को पलटिए, हो सकता है उसके पास इतनी पूंजी के अलावा हो ही ना, वो सारा घर में इकट्ठा किया हुआ। कभी कभी उन अफरादों पर गौर किया कीजिए जो वो सिक्के एक 2 रुपए के जो छोटे हैं, जो यहाँ नहीं लिए जाते हैं, अगर ऐसा शख्स कोई ले आए तो समझ जाओ ये मजबूर है, जो घर में बची हुई पूंजी ढूंढ करके लाया है। अब इसको आटा और चावल देने में गुरेज ना करना। समझ रहे हैं क्यों? इसलिए ये मजबूर आया है, ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए आया है कि ये ऐसे सिक्के ले करके नहीं आता। तो तुम सोचो 2-4 रुपए ना सही, 10 रुपए ना सही, इससे नहीं कमाएंगे, अगले वाले से कमा लेंगे। लेकिन ये याद रखना कि अल्लाह कभी किसी का नुकसान नहीं करता। एक सलवात पढ़िए सब में। ये मैंने गुफ्तगू कहां से कहां तक पहुंचा दी, लेकिन आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि ऐसे मौके पर अगर पैगंबर तुम्हें याद आ जाए, या रसूल अल्लाह आपकी तालीमात, आपका किरदार, आपका अमल सब आप ही ने कहा तिजारत करो, मैं तिजारत करो, नुकसान हुआ कोई बात नहीं, आपके जिम्मे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम भी हैं उसी में से, कोई गरीब या जिम्मेदार आया, चूंकि इतने धोखे मिल चुके होते हैं अपनों से कि इंसान हकदार के साथ भी करना गवारा नहीं करता। समझ में, इतने धोखे मिल चुके होते हैं। हम लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही धोखा होता है कि अभी यहाँ मस्जिद में कोई आ जाए तो अभी इतनों में से बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो तनहा किसी की जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन अपना दामन बचाने के लिए जाओ मौलाना साहब के यहाँ चले जाओ। ऐसे लग रहा है जैसे मौलाना साहब के पास कोई रकम रखा रखी हो और चेकबुक इनकी हो, इनकी साइन की हुई, कोई आएगा इसको आप दे दीजिएगा। एक सलवात गौर कीजिए भाई, आप बिजनेसमैन हो करके 150 की मदद नहीं कर पा रहे हो तो एक मौलवी जो हद अकल कमतर में गुजारा कर रहा है वो कैसे मदद करेगा? और उसके बाद बहुत शान से जा करके हम लोग कहते हैं साहब हम तो फला मौलाना के पास गए थे, उन्होंने मेरी मदद ही नहीं की। कभी उनके पास भी कुछ लाए थे ये देने के लिए कि साहब गरीब आ जाए तो इसको आप पहुँचा दीजिएगा। हाँ, ऐसी रकम रखा करके गए हो तो बेशक आप भेजिए हमारे पास, मदद करेंगे, लेकिन जब रखाने नहीं आए तो फिर भेजने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। एक और सलवात पढ़िए।
بالکل ویسے ہی بس آخری بات کہ جیسے آج کل کوئی ادارہ اگر کسی کی مدد کرنا چاہے تو مدد کرنے والا کتنی زحمت کرتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے افرادوں کا ذہن بہت موٹا ہوتا ہے، جو کبھی فیلڈ میں اتر کر کے ورک نہیں کرتے نا، کسی کے دروازے جا کر کے سروے نہیں کرتے، کسی غریب کا درد نہیں جانتے، انہیں خالی بول دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کبھی جا کر کے کسی غریب کے گھر کے اوپر 100 روپے کا سامان پہنچا کر کے اپنے ہاتھ سے آؤ تو جانے، 2 کلو آٹا پہنچا کر کے آؤ تو جانے، 1 کلو سبزی پہنچا کر کے آؤ تو جانے، کام ہم کیوں کریں گے؟ یہ کام تو کمیٹی کا ہے۔ تو اب تم کہاں پر ہو؟ کون سی کمیٹی میں ہو؟ اللہ میاں کی کمیٹی میں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ کمیٹی کے اوپر یا اس طریقے سے ہم وہ نہ کریں، جیسے ہم لوگوں نے بات چیزیں آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لکھنؤ وغیرہ کبھی ہم لوگوں کا جانا ہوا، دیکھا حاجت مند آیا ایسے ایٹ رہا ہے کوئی اپنا پیسہ دے رہا ہو، تو بھیا تم رکھا کر کے گئے تھے؟ اس دھاک کے ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا ہے آفسوں میں لڑتے ہوئے، آنکھوں سے دیکھا، حال بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ سمجھیے ایسا انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو سوچا یہ پیسہ کہیں سے آیا ہوگا تو دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی سے جذبہ آج ہمارے یہاں ہماری قوم کا مان پڑ گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی اپنی جیب سے دے رہے ہیں، وہ تو آیا ہوگا تو دے رہے ہیں، تو بھیا کہیں سے آیا ہوگا، جہاں سے آ رہا ہے تم بھی منگا دو۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، تو میرے عزیزوں پیغمبر نے ایسی کوئی چیز نہیں کہا، فقراء کا، مساکین کا، غرباء کا حق دو، تمہارے پیسوں میں، تمہاری تجارت میں ان کا حق ہے، اگر تم اس کو دیتے جاؤ گے تو ہم تمہارے تجارت میں، مال میں، کاروبار میں برکت دیتے چلے جائیں گے، اور تمہیں زمین اور آسمان میں کیا کر دیں گے؟ بلندیاں اور عظمت دیتے چلے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اصحاب المہدی شباب لا کہول فیہم، صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ خصوصیات اصحاب امام مہدی علیہ السلام، یعنی جو ہمارا آخری امام ہے، اس کے جو جانثار، اس کے لشکر میں آنے والے جو پاسدار، سپاہی، سولجر، امام کے ناصر اور مددگار جتنے بھی آئیں گے، ان کی خصوصیات کیا ہوگی؟ جیسے پچھلے ہفتے یعنی ہم نے کہا تھا کہ امام کے رقاب میں آنے والا کوئی ضعیف نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب آج اگر جو ضعیف ہے یا بوڑھا ہے وہ کیا مایوس ہو جائے کہ صاحب ہم تو ضعیف ہو گئے ہیں، ہلا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، پھرا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، تو کیا میں امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو پاؤں گا؟ تو ہمارے سامنے یعنی امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان کی مثالیں موجود ہیں کہ ہم ضعیف ہیں لیکن ضعیف نہیں، اپنے آپ کو جوان بنا رکھا ہے، جیسے مسلم ابن اوسجہ وغیرہ، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یعنی یہ اتنے ضعیف تھے کہ ان کی آنکھوں کی بھویں تک لٹک آئی تھی، لیکن انہوں نے رومال کو اپنی پیشانی پر اتنی کس کر کے باندھا کہ سامنے والا دیکھ نہ سکے کہ ان کی بھویں کیا ہیں، لٹکی ہوئی ہیں۔ اب میں ذرا سا یہیں پر رک کر کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں،
ایمانداری سے بتائیے یہ اتنا بڑا مجمع آج ہمارے سامنے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، آتا رہتا ہے، آئے گا، سمجھ رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، صرف اپنی جگہ پر آج آپ ایک سوال اپنے نفس سے اپنے امام کے حضور میں کیجئے کہ صبح سے لے کر کے میں نے کون سا کام کسی خاص کے لیے، کسی عام کے لیے، مومنین کے لیے، پبلک کے لیے کون سا کام کیا؟ صبح سے لے کے شام تک آپ سوال آپ کا، جواب آپ کا ہے۔ جمعہ سید الایام ہے۔ دیکھیے ہم اپنی روٹین پر اگر کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ معلوم لیا ہمارا کام سویرے سے اٹھنا اور جا کر کے دکان پر آ گئے، جمعے کا وقت ہوا ہم دکان سے یہاں پر آ گئے، لیکن اگر امام ایک پوچھ دے کہ جمعہ سید الایام تھا، تم نے کوئی ایک ایسا کام جو میرے نام پر ہو کیا ہو تو بتاؤ، ہم تو 5 منٹ پہلے بھی آنا گوارا نہیں کرتے کہ آ کر کے یہی سوچ لے کہ صاحب چلے تھوڑی سی ہیلپ ہوگی کر دیں، تھوڑی سی مدد ہوگی کر دیں، تھوڑی سی صفحے درست کرنی ہوں گی اسی میں ہاتھ بٹوا دیں، ذرا سا اٹھوا دیں، چونکہ سوچ میں ہماری نہیں ہے، ہماری فکر میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام فلاں کمیٹی کا ہے، فلاں انسان کا ہے، یہ فلاں کے ذمہ ہے۔ میرے عزیزوں، ایسے اصحاب امام مہدی نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ دیکھیے جیسے پرسوں یا نرسوں کا واقعہ ایران میں ہوا ہے کہ داعش نے حملہ کیا ایران میں، شاہ چراغ یعنی 7ویں امام کے بیٹے کے روضے میں شیراز میں، یہاں کی نیوز نے لگایا بلاسٹ، کہ بلاسٹ نہیں ہوا ہے، گولیاں چلی ہیں، گولی چلائی ہے۔ یہ بلاسٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو پکڑا ہے وہ غلط ہو، یہ کام خود حکومت کا ہے۔ آپ سمجھیے گا مائنڈ کہاں تک ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، اور اسی میں ایک ایسا یعنی اس بندے کو انہوں نے مار دیا، جبکہ ہم نے اسی لیے کہا کہ کبھی بھی فتنہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ جو مین بندے ہوتے ہیں ان کو ایک آشوب کے درمیان مار دو۔ اس میں ایک ایسا پڑھا لکھا شخص تھا کہ جو لندن سے پڑھ کر کے آیا تھا، اور جب وہ لندن میں پڑھ رہا تھا تو اس کے دوستوں نے یہی کہا تھا کہ تم اتنی نماز کی پابندی کرتے ہو، یہاں رہ کر کے کیا تم نماز کی حالت میں ہی مارے جاؤ گے؟ کیا تمہیں شہادت ملے گی؟ اور یہ جو ذمہ دار فرد تھا یہ وہاں کے یعنی جو لائٹ کا وبھاگ تھا یہ اس کے ہاتھ میں تھا، یہ اس کا انجینئر تھا جو مارا گیا ہے۔ اور سمجھیے اس کو موت بھی نماز کی حالت میں، یعنی نماز ہو رہی تھی اور گولیاں برسائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ ہمارا عمل دوسرے ملک میں کہاں تو تھا، دوستوں نے مذاق میں کہا تھا کہ نماز کی حالت میں تم مارے جاؤ گے، تمہیں شہادت ملے گی۔ اللہ نے کیا کیا؟ نماز کی حالت میں منصب شہادت پر اسے فائز کر دیا۔ ایمانداری بتائیے آج اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے چلیں گے کہ صاحب ہمیں رقاب امام مہدی میں آنا ہے، تو ہم اپنا خصوصی وقت کم سے کم جمعے کے دن امام کے نام پر کچھ منٹ ہی صحیح دیں گے، کچھ منٹ ہی صحیح دیں گے، لیکن ہماری سوچ میں تو ہمارا امام زندہ ہو، ہماری فکروں میں تو ہمارا امام زندہ ہو، ہمارے ساتھ میں تو ہمارا امام زندہ ہو۔ اب ہم یہ سوچے صاحب نہیں، ہم بہت دور۔ کبھی آپ سوچئے کہ یہ کہہ دینا کمال نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں آخری جملہ، آج بہت سارے افراد، میرے عزیز باتیں مت کیجئے، ایک اور سوال پڑھیے سب مل کر۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جیسے انسان استعمال کرتا ہے کربلائی، صحیح ہے؟ ابھی کوئی صاحب زیارت کرنے کے لیے جائیں
تو کربلائی ہو گئے نہیں؟ شمر کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ اور دوسرے ظالمین کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ صدام کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ لکھیں گے کربلائی؟ اس کا مطلب جس کانسیپٹ سے تم مان رہے ہو وہ کانسیپٹ حسین کا نہیں ہے. یعنی یہ میں ایک بات جھنجھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے اذہان عالیہ میں کہ مان لیا ہم زیارت پہ چلے گئے، مولا کا دیدار کر لیا، کربلائی ہو گئے. نہ فتنہ چھوڑا، نہ فساد چھوڑا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ مکاری چھوڑی، نہ غیبت چھوڑا، نہ تہمت چھوڑی، نہ فرقہ بندی چھوڑی، کچھ نہیں چھوڑا. اب بس وہاں سے پلٹ آئے، ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ مار کر کے لے کر کے آ گئے ہوں. چونکہ بہت سارے لوگ زیارت پڑھائیں گے تو بھی $100 لے لیں گے، ایک نوحہ پڑھیں گے تو $200 لے لیں گے، مجلس پڑھیں گے تو $500. ایک سوال تھوڑی ہے. بہت سارے ایسے ہیں. تو ایمانداری بتائیے ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں؟ میرا نفس، میرا امام، یہ دونوں حضور میں ہوں. یعنی امام مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس سے اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں. یہ ہونا چاہیے. نہ یہ کہ ہم گئے، اگر ہماری آواز اچھی ہے، ایک نوحہ پڑھا تو صاحب €100 دے دو پہلے، تب نوحہ امام کے پڑھیں. اس کے بعد اسی ویڈیو بنایا، کتنے اچھے ہیں، کتنی دقت ہوئی ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد آ کر کے کربلائی لکھ لیں. تو یہ کربلائی نہیں، کربلائی ہونا چاہیے. ایک سلوات پڑھے سب نے. چلیے بہرحال اتنی باتیں ہم نے کہہ دی اسی لیے تاکہ ہم سب کو بس آخری لب و لباب یہی ہے کہ ہم سب کو تیار ہونا ہے. کس کے لیے؟ امام کے لیے. اور امام کی رکاب میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی تین جمعہ جان بوجھ کر کے پڑھنا ترک کر دے، وہ روایتوں کے زمرے سے ایماندار نہیں ہے. اس کے اندر سے روح ایمان خارج ہو جاتی ہے. اب جا کر کے ہم پلٹ کر کے دیکھیں ہم نے کتنے جمعے چھوڑ دیے، ہم نے کتنے جمعے ترک کر دیے. تو امام بتانا چاہیں گے 3 جمعہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم اپنے نام کے آگے کچھ بھی لکھتے رہو، میری نظر میں تم مومن نہیں رہ جاؤ گے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب علی حسین صاحب کے مکان پر ہوگی. ان کا مکان نمبر ہے 14/5 جوہی سفید کالونی کانپور میں. انشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول مصطفی حسین شہید بکربلاء وعلی حسین ومحمد بن علی محمد حسین وعلی محمد والحسن بن علی علیہ السلام. اللهم صل علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان ما حد بعمل